श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। वार्ता क्रमांक 117। अब श्री गोसाई जी के सेवक ताराचंद गुजरात में रहते, तीन की वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश करता कहे छे, ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम बचन चातुरी है। सो इनके बचन में चतुराई बहुत है। ये शोर सेनी पे प्रगति है, ताते उनके भाव रूप है। ये गुजरात में एक बनिया के जन्मे, सो तास में गाम में महामारी आई। सो यह लड़िका दिन 10 को भयो, तब इनके माता पिता दो मरे। ता पाछे इनके एक काका हतो, सो बाने या लड़िका को अपने पास राख्यो, पाल्यो पोस्यो बड़ो कियो। सो वह काका वैष्णव हतो, वाके घर में नित्य भगवद मंडली हुई। तामे यह लड़िका नित्य भगवद वार्ता सुने। तब याके मन में आई, जो मैं हूँ श्री गोकुल जाई श्री गोसाई जी को सेवक हो तो अच्छो। सो ऐसे करत कछुक दिन में गाम में ते एक संग वैष्णव को श्री गोकुल को चल्यो। सो आ संग में ताराचंद हूँ चले, એટલે આજે માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાનો ભાવ થવો એ ક્યારે થયો? તો એ કાકા વૈષ્ણવ હતા એટલે જ નહીં, પણ ઉપરાંત વૈષ્ણવ હતા એટલે તો ખરું, પણ મુખ્ય કારણ કાકાને ત્યાં ભગવદ મંડળી થતી. ભગવદ મંડળીમાં શ્રી ગુસાઈજીના રૂપ અને લીલાનું વર્ણન પણ થતું ગોવર્ધનનાથજીની સાથે સાથે, અને તેથી જ તેને ગુસાઈજીની સન્મુખ થઈ સેવક થવાનો ભાવ જાગ્યો. તેથી તે પણ ચાલ્યા ગુજરાતથી શ્રી ગોકુલ તરફ. હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવતા કહે છે। सो ताराचंद भाई श्री गोसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। सो श्री गोसाई जी आपके दर्शन करी के विनंती करी, जो महाराजा धीराज मोको नाम दीजिए। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, जो जाऊं श्री यमुना जी में स्नान करी के आऊं। तब ताराचंद भाई श्री यमुना जी में स्नान करीवे को गए। सो स्नान करी के आए। तब श्री गोसाई जी आप सो विनंती करी, जो महाराजा धीराज मुको अब शरणी लीजिए। तब श्री गोसाई जी आपो वा ताराचंद भाई को नाम सुनाए। ता पाछे श्री गोसाई जी आपू श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग को समय हतो। सो श्री नवनीत प्रिय जी को समय भय राजभोग सरायो। पाछे श्री गोसाई जी आप कृपा करी ताराचंद भाई को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध करवायो। आमा आपनी करतुम करतुम जे कहेवाय छे ए भाव थयो। केम के ज्यारे शरणे आव्यो छे अने स्नान करीने आओ एम कह्युं छे, एटले उपवास के जे करावे छे आगले दिवसे एक दिवस माटे भोजन नहीं करवू एवी जे आज्ञा होय छे एवी नथी करी। सीधे सीधुं जेने एणे विनंती तो खाली नाम पामवा माटे करी हती, पण जीव केवो छे ते आपमांथी कशुं छूटुं नथी, एटले आपे एने नाम संभळाव्युं अने ज्यारे स्नान करीने आव्यो
ત્યારે નામ સંભળાવ્યું અને પછી શ્રી ગુસાઈજી આપે જે ભોગ સરાવ્યો, એટલે જે સન્મુખ લાવ્યા નવનીત પ્રિયાજીની, એ બધું પછી નામ સંભળાવ્યા પછી તો આપે ભોગ સરાવ્યો છે, અને પછી આપે નવનીત પ્રિયાજીની સન્મુખમાં એનો બ્રહ્મસંબંધ કરાવી દીધો વગર વિનંતી. पाछे राजभोग के दर्शन के किवाड़ खुले, सो ताराचंद भाई श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न भये. એટલે ભોગ સરાયા પછી દરવાજા ખુલ્યા નતા, ભીતરમાં સન્મુખમાં આપે બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યો ને પછી એ બહાર આવી ગયો. પછી દરવાજા ખુલ્યા, પછી આરતી થાય, એ પહેલા દર્શન જે કર્યા એમાં બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયા તારાચંદભાઈ. ता पाछे श्री गुसाई जी आपू श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग आरती करी अनुसर कराई आपू अपनी बैठक में पधारे. तब सब वैष्णव मिली के आए, सो श्री गुसाई जी आप सो दंडवत करी के बैठे. पाछे श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन को समाधान कियो. ता पाछे ताराचंद भाई हु आए, सो श्री गुसाई जी आपको साष्टांग दंडवत करी के बैठे. तब श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन को विदा करी के आप भीतर भोजन करीबे को पधारे. सो भोजन करी के बीरा आरोगी के अपनी बैठक में गादी तकियान पर बिराजे. तब श्री गुसाई जी ताराचंद भाई को आज्ञा किए, जो उठो महाप्रसाद ले हूँ. तब ताराचंद भाई ने महाप्रसाद लियो. पाछे ताराचंद भाई ने श्री गुसाई जी से विनंती करी, जो महाराज कछुक दिन राज की टहल करीवे को मनोरथ है. शब्द बराबर ध्यान भी सांभळजो. ते वखते गुसाई जी माटे राज की टहल एवो शब्द है, वल्लभ की टहल एवो शब्द नहीं. वल्लभ की टहल जो कोई कहे ने तो श्री गुसाई जी सहन पण ना करी सके. तब श्री गुसाई जी ताराचंद भाई को अपनी खवासी में राखे. श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग बेनु दर्शन करावता कहे छे. सो एक दिन ताराचंद भाई को मन कछुक बात पे चल्यो. तब ताराचंद भाई को श्री गुसाई जी ने आप शिक्षा कीनी, जो या बात में मन चलाइए नहीं. એટલે જ્યારે તારાચંદભાઈ કંઈક એવું અઘટિત, અનિચ્છનીય, અયોગ્ય વિચાર ચાલી રહ્યો હતો, વિચારી રહ્યા હતા મનમાં, જે યોગ્ય ન હતું વૈષ્ણવને, તો શ્રી ગુસાઈજી આપ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને આપ ઘટઘટમાં બિરાજે છે, એટલે આપે એના મનની વાત જાણી ગયા. પછી એમને શિક્ષા અર્થે, એટલે કે આ યોગ્ય નથી એમ કરીને એમને વચન આપ્યા, વચન કહ્યા, જો યા બાત મેં મન ચલાઈએ નહીં. તો હજી તો કઈ વાત તો થઈ નથી. તારાચંદભાઈ તો એમના મનમાં જ વિચાર્યું છે, બાજુમાં જ ગુસાઈજીની સન્મુખે બેઠેલો છે, અને ગુસાઈજી એમ કહી દીધું કે જે તે અત્યારે વિચાર્યું ને મનમાં, તારા મનમાં જે ચાલી રહ્યું છે ને તારાચંદ, એ એવું નહીં વિચારવાનું હો, એ ખરાબ છે. તા પાછળ શ્રી ગુસાઈજી આપું છો ताराचंद भाई ने विनंती की, जो महाराज कौन ने राज के आगे आई के मिथ्या कहो है. હવે જ્યારે ગુસાઈજી એમ કહ્યું કે આવું જે કંઈ પણ અઘટિત હતું એ શબ્દોથી કહ્યું, કેમ કે અહીંયા મર્યાદા રાખી, આપે આપના વૈષ્ણવનું જાહેર નથી કરવું એટલે. પણ એ જે વાત હતી એવી હતી કે જે ખરેખર તારાચંદભાઈના મનમાં ચાલી રહી હતી. પછી તારાચંદભાઈએ વિચાર્યું કે આ જે વાત મારી મનમાં ચાલી રહી છે એ મેં પૂર્વે કરેલી છે, એટલે કે કર્મ પણ થઈ ગયેલું છે ખોટું એમનાથી. તો એમણે એમ વિચારી લીધું કે આ વાત કોઈકે જાણી અને ગુસાઈજીને કહી દીધી છે. એટલે ગુસાઈજીની સામે હવે જે એ દલીલ મૂકે છે એ જુઓ. કોનને રાજ કે આગે આઈ કે મિથ્યા કહ્યો હે, સો હમ સો કહો. ઉપરથી ગુસાઈજીને એવું કહી દીધું કે રાજ આપની પાસે આવીને કોણે મારી આવી વાત કરી છે, એનું નામ મને કહી દો ને. પ્રભુને બધી ખબર હોય એવી હજી એને ખબર નથી કે આ પ્રભુ છે. હજી દ્વિજ તનમાં આચાર્ય છે,
પણ મારી અંદરની વાત તો કેમ જાણી શકે? એટલે કોઈએ કહી છે એવી શંકા સાથે જ આવી રીતે બોલી ગયા. જો મેં સુનું, મને સંભળાવો, એ કોણ છે? તા પાછે શ્રી ગુસાઈજી આપને કહ્યો, જો કહા રે. આહા હા, આપ ક્રોધ પણ કરે છે તો પણ કેટલો પ્રેમથી કરે છે. કહા રે એટલે કે શું છે? કહા મેં જાનત નાહી એટલે કે શું મને કોઈ કહેવા આવે ત્યારે ખબર પડે? શું મને બધી ખબર નથી પડતી? વૈષ્ણવના મા ને બાપ વિઠ્ઠલ છે, બધું જ આ મા બાપ કરતા પણ અધિક. જો મેં કાહું કો ક્યાં સુનું, હું કોઈનું શું કરવા સાંભળું? તારા માટે કોઈ કહી જાય તો હું શું કરવા સાંભળું? મેં તિહારી રક્ષા કે લીએ કહતું. ઓહો, હું તારો અંતરાય ના પડે, તને બાધક ના થાય, તારે ફરી જન્મ લઈએ ને આખો જન્મ તારે વિતાવવો ના પડે, એટલે તારી એ રક્ષા કરવાના ભાવથી કહું છું. तब ताराचंद भाई श्री गुसाई जी के आपके श्री मुख के बचन सुनी के शिक्षा હું માણત ભય. એટલે એટલું અમને મનમાં શાંતિ થઈ ગઈ કે આ કોઈ જાણતું તો નથી, આપ જાણો છો ને, અને આપે કહ્યું ને હવે હું નહીં કરું. બસ દરેકને પોતાની બહાર આવી કોઈ વાત ઉડે એની પર વધારે જોર ચિંતા હોય, પણ ગુસાઈજી શું આજ્ઞા કરે છે એની પર ચિંતા નથી એને. तब श्री गुसाई जी ताराचंद भाई से आज्ञा किए, जो तुम सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ नित्य करियो. જુઓ, જીવને સોંપે છે વિઠ્ઠલ વલ્લભ ચરણમાં. એમ નથી કહેતા કે હું જ વલ્લભ છું, મારી જે બોલાવો વલ્લભાધીશ કી જે બોલાવો. વિઠ્ઠલનાથ નથી કહેતા. ગોકુલનાથજી સાક્ષાત મહાપ્રભુજી છે, વલ્લભ છે, પણ આપનો આપ અલગ અવતાર છે. આપે વૈષ્ણવ થઈને લાભ લેવો હતો એટલે આપે આવી રીતે લીલા કરી કે આપ બાળક થઈને પ્રગટ થયા વિઠ્ઠલનાથજીના, અને મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ગાયા, અને 84,252 વૈષ્ણવના. એટલે એમની પણ કોઈ જે બોલાવે એ એમને સહન નહોતું થવાનું, એટલે આપે ખાલી ગુસાઈજીને કશું કહી ના શકાય, પિતૃચરણ છે, એટલે એ એકલા કહેતા હતા કે વલ્લભ ઇધર આઈયો, વલ્લભ મેં વ્રજ યાત્રા કરી को जाए हुए को तो आएगो, તો એ વલ્લભ કહેતા. પણ ગોકુલનાથજીને આપના 7 લાલનમાં જે 6 લાલન છે ગોકુલનાથજી સિવાય, એ આપને ગોકુલનાથજી કહીને જ ઉદ્બોધન કરે એવું આપે જ વ્યવસ્થા કરી લીધી હતી આપના પ્રાગટ્ય પહેલા કૃષ્ણદાસીનીને અહીંયા બેસીને, કે આમનું નામ તો ગોકુલનાથજી જ રહેશે. તો પાડેલું છે પત્રિકા પ્રમાણે, તો પણ લેખ ઉપર મેખ મરાવી દીધી. ખાલી ગુસાઈજીને આપ રોકી ન શક્યા, બાકી બધાને રોકી લીધા. અને શું આપણે અત્યારે બાળકો જે વલ્લભાધીશ કી જે પોતાના માટે જે બોલાવડાવે છે, આ એના ઉપર છે આ પ્રસંગ. સીધા સોંપી દીધા મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીને કે તમે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ રોજ કરજો, ताते तुम्हारो सब कार्य सिद्ध होइगो. सो यह सुनी के ताराचंद भाई बहुत प्रसन्न भय. पाछे बाद दिन ते नित्य सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करने लागे. ताते वैष्णव को बड़े न को बचन मान्यो चाहिए. श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भाव प्रकाश में कहे थे, या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को गुरु के आगे झूठ बोलना नहीं, काहू बात को दुराव करनो नहीं, नातरु अपराध होई, बड़ेन की शिक्षा को गुण करी के माननो, और सर्वोत्तम स्तोत्र को स्वरूप जताए. जो मन को कैसो हु चंचल होई, परि श्रद्धा पूर्वक शुद्ध बुद्धि से सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करे, वाको मन स्थिर होई और उत्तम फल की प्राप्ति होई. आ कृपा हरिराय जी ने કે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાની આજ્ઞા કરી એ ગોકુલનાથજીએ દર્શન કરાયા. પછી વધારે આ વિવરણ કરવા જાય તો આ પુસ્તકના 50 ભાગ થઈ જાય, એટલે રસના ચટકામાંથી કુંડાનો મહિમા ઘટી જાય. એટલે આપ જ બીજા હરિરાયજી મહાપ્રભુજી થઈને પ્રત્યા છે. આપની પાછળ મહાપ્રભુજી વિશેષણ લાગે છે એવું બીજા કોઈની પાછળ લાગતું નથી, અને આપે જ પછી કૃપા કરી અને આ જ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો મહિમા શા માટે આજ્ઞા કરી હતી એ પ્રગટ કરી દીધો. આ છે કૃપા. બોલો હરિરાયજી મહાપ્રભુજી કી જય હો.
सो वह ताराचंद भाई श्री गुसाई जी आपके सेवक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है जिनके ऊपर श्री गुसाई जी आपको सदा ही प्रसन्न रहते, काते उनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए, હવે આવતીકાલે વાર્તા પ્રસંગ 118। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक म्लेच्छ હતો, महावन में रहतो, તેની કી વાર્તા બહુ સુંદર છે। આ વાર્તા પ્રસંગ આવતીકાલે એક જ દિવસનો છે કે આવશે। દ્રઢ ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કે श्री वल्लभ नखा चंद्र छटा बिना, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण साधन और नहीं आखरी में, जासो होय निबे, सुर कहाँ कहे द्विविधया गरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण के, चरण केरो भरोसो, दृढ़ न चरण, दृढ़ न चरण, दृढ़ न चरण के। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय।